हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो मित्रों मजा में हशो। चेप्टर 1 संबंध अने विधेयना गुणगान गाई रह्या छे, एमां पण संबंधनी वातो करी रह्या छे मित्रों। स्वाध्याय 1.1 ना गणता गणता आपणे दाखला 10 सुधी आगला विडियो लेक्चरनी अंदर पूरा कर्या हता अने आई होप बधाए प्रेक्टिस पण व्यवस्थित करी हशे मित्रों। मैथ्सनी अंदर मित्रों प्रेक्टिस वगर बधुं ज नकामું છે मित्रों। खास मगजमां फीट बेसाड़ी लेवानुं। जे ते चेप्टर ज्यारे चालतुं होय त्यारे एनी खूब ज प्रेक्टिस करवी, गणीने समझवानुं। खास जो धोरण 12 नी अंदर के 11 नी अंदरनुं मैथ्स तमारुं एवुं छे के एने गोखीने नथी करी शकातुं। ओके, एने तमारे समजीने कई रीते लखवानुं छे एनी प्रेक्टिस करवी पड़शे अने एना रिलेटेड एमसीक्यू तमारे सोल्व करता जवाना। एथी तमारी ग्रीप छे ए दरेक टॉपिकनी अंदर वधती जशे मित्रों। तो वधी आगळ मित्रों हवे आपणे 11मा दाखलाथी। तो दाखला नंबर 11 नी रकम जोता आम थोड़ी मोटी लागे छे, रकमो बधी थोड़ी मोटी मोटी ज छे, पण दाखलानी अंदर करवानुं तो आपणे साम्य संबंध उपर ज काम छे। ओके, तो साबित करो कि समतलमां आवेला बिंदुओनो गण ए छे। ओके, गण ए छे ई समतलना तमाम बिंदुओनो गण आपी दीधो छे के जेमां बधाय बिंदु आवी जाय छे। एना पर व्याख्यायित होय एवो संबंध आर के बिंदु पी अने क्यू आ बे बिंदुनी क्रमयुक्त जोड़ तो ज बने के जो उगम बिंदुथी बिंदु पी नुं अंतर अने उगम बिंदुथी बिंदु क्यू नुं अंतर सरखुं होय। एटले के बे बिंदु पी अने क्यू छे ए समतलमां उगम बिंदुथी समान अंतरे आवेला होय, एटले के ओ थी पी नुं अंतर अने ओ थी क्यू नुं अंतर सरखुं होवुं जोईए। जो आ बे अंतरो सरखा होय तो पी अने क्यू बिंदु वच्चे संबंध छे एवो आपणने संबंध आर आप्यो छे। तो आ संबंध साम्य संबंध छे एवुं आपणे साबित करवानुं छे अने पछी एना साम्य वर्ग मेळववाना छे, पण एनी वात पछी करीए। आपणे पहेला साम्य संबंध बतावी दઈએ छीए। ओके, साम्य संबंध माटे स्ववाचक संमित अने पारंपरिक वाराफरती बतावशुं। ओके, तो पहेला गण ए आपणे अहींया लखशुं आ रीते। गण ए बराबर समतलमां आवेला बिंदुओनो गण। ओके, अने संबंध आर छे एमां पी क्यू बे बिंदु वच्चे तो ज संबंध होय के जो ओपी बराबर ओ क्यू होय। ओ थी पी नुं अंतर अने ओ थी क्यू नुं अंतर सरखुं थाय। ओके, એટલે આપણે અહીંયા શબ્દમાં લખ્યું છે, અહીંયા આપણે સંકેતમાં લખ્યું ઓપી બરાબર ઓ ક્યુ। તો પહેલા સ્વવાચક બતાવીએ। સ્વવાચક प्रत्येक P belongs to A माटे। ओके, गण ए ना दरेक बिंदु P माटे O थी P नु अंतर O थी P ना अंतर जेटलुं ज थाय, OP बराबर OP थाय। तेथी P नी P साथेनी क्रमयुक्त जोड़ छे ई belongs to R होय। तो R ए समित छे। ચાલો આર છે એ સમિત છે એવું આપણે બતાવી દીધું। અહીંયા બાજુમાં જ આપણે સમિતતા પણ સ્વવાચકો આર એ સ્વવાચક છે। હવે સમિતતાની વાત કરી દઈએ તો સમિતતા પ્રત્યેક પી ક્યુ બિલોંગ્સ ટુ એ માટે। ઓકે, અહીં જે ઘટકો લ્યો એ ગણમાંથી લેવાના હોય અને પછી સંબંધનું પાલન કરાવો ત્યારે જો પી ક્યુ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ આર, પી અને ક્યુ બે સંબંધ આર નું પાલન કરે છે એવી એક જોડ લીધી આપણે, તો એનો મતલબ થાય કે ઓપી બરાબર ઓ ક્યુ છે અને એને ઊંધા કરી નાખીએ કે ઓ ક્યુ બરાબર ઓપી તો પણ સરખું જ કહેવાય। તો અહીંયા QP is belongs to R मળી જાય તો R સમિત છે। ઓકે, R સમિત સંબંધ થયો। હવે પારંપરિકતા બતાવીએ। પારંપરિકતા પ્રત્યેક P Q S belongs to R। ઓકે, R આવે છે એટલે આપણે R નથી લેતા, P Q અને S લઈ લઈએ છીએ। P Q S belongs to R માટે જો P Q belongs to R અને Q S belongs to R હોય તો OP બરાબર OQ હોય અને OQ બરાબર OS થાય। ઓકે,
P અને Q વચ્ચે સંબંધ છે એનો મતલબ કે બેયના ઉગમ બિંદુથી P અને Q ના અંતર સરખા છે. Q અને S વચ્ચે સંબંધ છે એનો મતલબ કે Q અને S ના પણ ઉગમ બિંદુથી અંતર સરખા છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ બે સરખા છે તો પહેલું ને ત્રીજું સરખું જ થાય. એટલે OP બરાબર OS. તેથી PS is belongs to R. તો R એ પરંપરિત છે. અને જો પરંપરિત, સોવાચક, સમિત અને પરંપરિત ત્રણેય વસ્તુ થાય તો શું થાય મિત્રો? સામ્ય સંબંધ. એટલે R એ સામ્ય સંબંધ છે. ઓકે, ચાલો હવે સામ્ય સંબંધ બતાવી દીધો. હવે આપણે બતાવો કે સાબિત કરો કે ઉગમ બિંદુ સિવાયના બિંદુ P સાથે સંબંધ R ધરાવતા બધા જ બિંદુઓનો ગણ એ ઉગમ બિંદુ સિવાયના બિંદુ P સાથે સંબંધ R ધરાવતા બધા જ બિંદુઓ, એટલે P સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય એવા ઉગમ બિંદુ સિવાયના કયા બિંદુઓ મળે છે આપણને? કે જે બિંદુઓનો ગણ એ P માંથી પસાર થતું અને ઉગમ બિંદુ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ દર્શાવે છે. તો આપણે OP અંતર એક ધારી લઈ. હવે OP બરાબર R લઈએ તો માગેલા બિંદુઓનો ગણ QXY belongs to A હોય તો એવા બધા બિંદુ Q belongs to A કે જ્યાં QP is belongs to R થાય. ઓકે, એવા બધા OP બરાબર R લીધું છે જે આપણે ત્રિજ્યા તરીકે લઈ લેશું અને સમતલ ના બિંદુ QXY આપણે લેશું. Q ના યામ XY લઈ લઈ તો એવા બધા બિંદુ Q જે A માં હોય ને Q ને P સાથે સંબંધ R થી જોડીએ આપણે. તો આનો મતલબ એવો થયો કે Q belongs to A. તો QP એનો મતલબ OQ બરાબર OP છે. તો Q belongs to A. OQ એનો મતલબ કે √(x² + y²). ઉગમ બિંદુથી બિંદુ Q નું અંતર એટલે Q ના યામ XY છે ને ઉગમ બિંદુના યામ 0 0 હોય તો અંતર સૂત્ર વર્ગમૂળમાં x - 0² + y - 0² એટલે √(x² + y² બરાબર OP ઈ R છે એટલે બરાબર R. તો આ Q belongs to A. બે બાજુ વર્ગ કરી દો તો x² + y² બરાબર R² તમને મળી જશે. એનો મતલબ કે ઉગમ બિંદુ કેન્દ્ર વાળું વર્તુળ તમને મળી ગયું છે અને OP બરાબર ત્રિજ્યા જેટલા જ અંતરે બિંદુ P આવેલું છે એટલે બિંદુ P માંથી આ વર્તુળ પસાર થાય છે. એટલે આપણે લખશું કે તેથી માગેલ બિંદુઓ નો ગણ QA P માંથી પસાર થતું અને ઉગમ બિંદુ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ છે. ઓકે મિત્રો, બધાને સમજાઈ ગયું હશે. જો અહીંયા આપણે આ એકચ્યુઅલી સામ્ય સંબંધ જ સામ્ય વર્ગ જ મેળવો કહેવાય આપણે. ઓકે, કે OP બરાબર R, આ બે વચ્ચેનું અંતર R છે એવું આપણે લઈ લીધું અને માગેલા બિંદુઓનો ગણ QXY belongs to A લઈએ તો આવો ગણ આપણને Q belongs to A એટલે Q નો ગણ મેળવો છે આપણે કે જે P સાથે સંબંધ R થી જોડાયેલા હોય એવા બિંદુઓનો. એટલે આ રીતે તમે આમ કહી શકો કે અહીંયા ઉગમ બિંદુ છે, અહીંયા બિંદુ P છે અને એની વચ્ચેનું અંતર OP R છે. તો આ અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓ છે ઈ Q બિંદુઓ છે. આ બધા બિંદુઓ છે Q, એનાથી બનતું જે વર્તુળ છે એ ઉગમ બિંદુ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ અને P માંથી પસાર થતું બિંદુ P પણ એમાં જ આવી જશે મિત્રો, એના ઉપરથી જ પસાર થશે. તો નોંધી લ્યો મિત્રો આ દાખલાને, પછી આગળનો કરીએ. ચાલો મિત્રો, એના પછીનો દાખલો છે 12મો, એ પણ એના જેવો જ છે પણ ત્રિકોણ આધારિત છે. એક દાખલો આપણે ઓલરેડી ત્રિકોણ માટે કરી ગયા છીએ એકરૂપતા વાળો. ઓકે, અહીંયા સમરૂપતાની વાત કરવાની છે આપણે. ઓકે, સામ્ય સંબંધ છે એમ બતાવવાનું છે. તો ગણ A આપણને આપ્યો છે. ગણ A બરાબર બધા જ ત્રિકોણોનો ગણ.
ઓકે એ છે અને સંબંધ આર આપ્યો છે કે બે ત્રિકોણ T1 અને T2 વચ્ચે તો જ સંબંધ હોય કે T1 અને T2 સમરૂપ છે. ઓકે T1 અને T2 આ બે ત્રિકોણ છે એ સમરૂપ ત્રિકોણ હોય. ઓકે ચાલો તો એના માટે સ્વવાચક પ્રત્યેક T બિલોંગ્સ ટુ A માટે T1 T અને T સમરૂપ છે. મતલબ કે પોતે પોતાને સમરૂપ હોય જ હંમેશા ત્રિકોણ એટલે T અને T સમરૂપ છે. તેથી TT ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ R તો R કેવું થયું સ્વવાચક R સ્વવાચક છે. ચાલો R સ્વવાચક છે. હવે સમિત બતાવી દઈએ બાજુમાં સમિતતા પ્રત્યેક T1 T2 બિલોંગ્સ ટુ A માટે જો T1 T2 ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ R તો T1 અને T2 સમરૂપ છે. તો ઊંધું પણ લખી શકાય T1 અને T2 સમરૂપ હોય તો T2 અને T1 પણ સમરૂપ જ કહેવાય. એટલે T2 અને T1 સમરૂપ છે. ઓકે સમરૂપતાની વ્યાખ્યા મિત્રો ત્રિકોણોની સમરૂપતાની વ્યાખ્યા શું કહે કે જે બે ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ એકરૂપ હોય એટલે કે સમાન માપના હોય અને એની બાજુઓ છે એના ગુણોત્તર છે એ સમપ્રમાણમાં હોય અથવા તો અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર છે એ સમાન મળતા હોય તો એવા બે ત્રિકોણને આપણે સમરૂપ ત્રિકોણો કહીએ છીએ. તો અહીંયા એનો જ ઉપયોગ આપણે કર્યો છે સમરૂપતાનો. એટલે ગુણોત્તર છે એકરૂપ ત્રિકોણની અંદર બાજુઓ પણ એકરૂપ હોવી જોઈએ જ્યારે સમરૂપ ત્રિકોણમાં બાજુઓનો ગુણોત્તર અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર છે એ સમાન થવો જોઈએ. ચાલો તો T2 T1 is belongs to R તેથી R સમિત છે અથવા તો સમિત સંબંધ છે એમ લખો તો પણ ચાલે. પારંપરિકતા પ્રત્યેક T1 T2 T3 is belongs to A માટે જો T1 T2 belongs to R અને T2 T3 belongs to R હોય તો T1 અને T2 સમરૂપ ત્રિકોણો છે અને T2 તથા T2 અને T3 સમરૂપ ત્રિકોણ છે. ઓકે T1 છે એ T2 ને સમરૂપ છે અને T2 છે એ T3 ને સમરૂપ હોય તો T1 અને T2 ને જોડતી કરી T2 થી બે જોડાઈ જશે. ઓકે કારણ કે બેમાં T2 સાથે બે કોમન છે એનો મતલબ કે T1 અને T3 પણ સમરૂપ થશે. તેથી T1 અને T3 સમરૂપ ત્રિકોણો છે. તેથી T1 T3 is belongs to R તેથી R પારંપરિક છે. તેથી R એ સામ્ય સંબંધ છે. ઓકે તો સામ્ય સંબંધ તો બહુ સરળતાથી આપણે બતાવી દીધો છે. ઓકે બાકીનું છે એ પણ બહુ સરળ જ છે કાંઈ છે નહીં. ત્રણ કાટકોણ ત્રિકોણો T1 ની બાજુઓ 3 4 5 T2 ની બાજુ 5 12 13 અને T3 ની બાજુઓ 6 8 10 આપી છે. તો આ ત્રણેય ત્રિકોણ T1 T2 અને T3 છે એમાંથી કયા ત્રિકોણો સંબંધ R દ્વારા સંબંધિત છે મતલબ કે કયા ત્રિકોણની અનુરૂપ બાજુઓની જોડ છે એ અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર છે એ સમપ્રમાણ થાય છે એ ત્રિકોણ તો જોઈ શકાય છે 3/6 4/8 અને 5/10 આમાં આપણને સરખા મળશે. 5 12 13 સાથે એકયનો આવશે નહીં એટલે આપણે કહેશું કે હવે જે ત્રિકોણની અનુરૂપ બાજુઓ નો
ગુણોત્તર સમપ્રમાણ હોય તેને સમરૂપ ત્રિકોણ કહેવાય. તેથી T1 અને T3 સમરૂપ ત્રિકોણો છે, કારણ કે 3/6, 4/8 અને 5/10 આનો ગુણોત્તર છે એ ત્રણેયનો સરખો થાય છે 1/2. એટલે આપણે આ ત્રણેય ત્રિકોણ છે એ સંબંધ R નું પાલન કરે છે. તેથી T1 અને T3 એ સંબંધ R દ્વારા સંબંધિત છે. ઓકે, તો નોંધી લ્યો પાછું. ચાલો મિત્રો, પછીનો 13મો દાખલો છે, એ પણ આગળ કર્યો એના જેવો જ છે, પણ આ બહુકોણને રિલેટેડ છે. તમામ બહુકોણોના ગણ A પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ R P1 અને P2 આના વચ્ચે તો સંબંધ હોય કે P1 અને P2 ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન હોય. ઓકે, P1 અને P2 છે એ બહુકોણ છે. જો બે બહુકોણની બાજુઓની સંખ્યા સમાન હોય એટલે કે ગણ A ની અંદર છે એ ત્રિકોણ છે, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષષ્ઠકોણ બધા જ બહુકોણ એની અંદર આવેલા છે. તો જે બે બહુકોણની બાજુઓ છે એ સરખી હોય એ બધાય છે એ સંબંધ R દ્વારા જોડાયેલા છે એમ આપણે કહી શકીએ. તો લખીએ આમાં પણ ગણ A બરાબર તમામ બહુકોણો નો ગણ અને સંબંધ R આપણને આપ્યો છે P1 P2 કે જ્યાં P1 અને P2 ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે. ઓકે, આવો સંબંધ આપણને R આપ્યો છે. તો બસ હવે આને પણ આપણે કરીએ છીએ એમ જ સોવાચક સંમિત અને પરંપરિત કરી દઈ, અને પછી આ જે સામ્ય 3, 4, 5 આ છે ત્રણ બાજુઓની લંબાઈવાળા કાટકોણ ત્રિકોણ. ઓકે, ત્રિકોણ આપ્યો છે. આપણે કાટકોણ છે કે લઘુકોણ છે કે ગુરુકોણ છે એ આપણા માટે મહત્વ નથી. આપણે તો અહીંયા બાજુથી મતલબ છે, એટલે ત્રણ બાજુવાળા જેટલા આવશે મતલબ કે બધાય ત્રિકોણો છે એ આની સાથે થશે સહમત. ઓકે, તો એની સાથે સંબંધ R દ્વારા જોડાશે. તો પહેલા આપણે આને સામ્ય સંબંધ બતાવીએ, એટલે કે સોવાચક પ્રત્યેક P belongs to A માટે P અને P ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન જ હોય. ઓકે, કોઈ પણ બહુકોણ લ્યો તો એની બાજુ સાથે કમ્પેરિઝન કરો તો એ સમાન જ હોવાની છે. આને ત્રણ બાજુ હોય તો એ જ છે, એટલે ત્રણ બાજુઓ એટલે PP is belongs to R. તેથી R સ્વવાચક છે. ઓકે, પછી સંમિતતા પ્રત્યેક P1 P2 belongs to A માટે જો P1 P2 is belongs to R તો P1 અને P2 ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે. બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે. તો ઉલટું પણ કહી શકું હું, P2 અને P1 ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે. ઓકે, આવું ઉલટું વિધાન આપણે કહી શકીએ એમ છીએ. તો અહીંયા આપણે ક્રમયુક્ત જોડ ઉપર જ લખી દઈએ. એમ્પ્લાઇઝ P2 P1 is belongs to R. તેથી R સંમિત છે. ચાલો, પરંપરિતતા પ્રત્યેક P1 P2 P3 belongs to A માટે
જો P1 P2 belongs to R અને P2 P3 belongs to R હોય તો P1 અને P2 ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે તથા P2 અને P3 ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે, બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે માનો કે આને 4 બાજુ હોય તો P2 ની 4 બાજુ, હવે અહીંયા P2 ને 4 બાજુ હોય તો P3 ને પણ 4 જ બાજુ હોવાની છે કે 5 બાજુ, ગમે એટલી બાજુ લ્યો. એનો મતલબ કે P2 છે એ P1 અને P3 ને કનેક્ટ કરશે. ઓકે, તેથી P1 અને P3 ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે, બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે. તો આપણે કહી શકશું કે P1 P3 is belongs to R થશે. ઓકે, તેથી R પરંપરિત છે અને સોવાચક, સમિત અને પરંપરિત ત્રણેય હોય તો એવા સંબંધને સામ્ય સંબંધ કહેવાય. તેથી R એ સામ્ય સંબંધ છે. ઓકે, હવે આગળ આપણે વાંચીએ કે 3 4 5 લંબાઈની બાજુવાળો કાટકોણ ત્રિકોણ. હવે એને આપણે નામ આપી દઈશું. જો ટી એ 3 4 5 લંબાઈની બાજુઓ વાળો ત્રિકોણ હોય તો ટી ને બાજુઓની સંખ્યા 3 છે. ઓકે, એવું આપણે કહી શકીએ. અને 3 બાજુઓ છે કારણ કે ત્રિકોણ છે એટલે. ઓકે, તો તેથી આપણે મેળવવું છે કે સંબંધ R ધરાવતા ગણ એના તમામ ઘટકોનો ગણ શું થશે. ઓકે, તો ટી સાથે સંબંધ R ધરાવતા ઘટકોનો ગણ બરાબર તમામ ત્રિકોણોનો ગણ. ઓકે, એની અંદર ત્રિકોણ બધા આવી જશે. ઓકે, તમારે ઓલી રીતે આપણે કરીએ છીએ એવું કરવું હોય તોય લખી શકો. ઘટકોનો ગણ P હોય તો. ઓકે, તો તમારે આ રીતે લખવાનું કે P બિલોંગ્સ ટુ A કે જ્યાં PT is belongs to R અને P belongs to A કે જ્યાં P અને T ની બાજુઓની સંખ્યા સમાન છે. તો P belongs to A કે જ્યાં P ની બાજુઓની સંખ્યા 3 છે, કારણ કે T છે એની બાજુઓની સંખ્યા 3, તો P ની બાજુની પણ સંખ્યા 3 અને P ની બાજુની સંખ્યા 3 હોય તો એ શું થાય તો કે તમામ ત્રિકોણોનો ગણ. ઓકે, એટલે આ રીતે પણ લખી શકો અને આમ શોર્ટમાં લખશો તો પણ કાંઈ એમાં બહુ છે નહીં લખવા જેવું. ઓકે, આ રીતે લખી શકો અને આ રીતે પણ લખી શકો મિત્રો. તો નોંધી લો મિત્રો આ દાખલાને પણ. ચાલો મિત્રો, 14મો પણ એવું જ કામ છે, સમાંતરત્વનું કામ છે. આપણે અગાઉ કરી ગયા છીએ ઉદાહરણની અંદર, એવા જ દાખલાઓ છે આ બધા. ઓકે, ફરી પાછો સામ્ય સંબંધ બતાવી દઈએ આપણે. ગણ L બરાબર XY સમતલની બધી જ રેખાઓનો ગણ છે અને સંબંધ R આપણને આપ્યો છે કે L1 અને L2 વચ્ચે તો જ સંબંધ હોય કે જો L1 સમાંતર L2. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ સ્વવાચકથી. સ્વવાચક પ્રત્યેક L1 belongs to L માટે L1 સમાંતર L1
ઓકે, પોતે પોતાને સમાંતર છે એવું આપણે કહી શકીએ, કારણ કે એક જ રેખા છે. ઓકે, આમ તો સંપાતી કહેવાય, પણ સમાંતરત્વની ભાષામાં આપણે એને સમાંતર છે એવું લઈ શકીએ, લંબ ન કહી શકાય. ઓકે, ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, કોઈ પણ રેખા પોતે પોતાને લંબ છે એવું ન કહી શકાય. સમાંતરત્વ હજી આપણે કહી શકીએ, પણ સંપાતી છે એટલે સમાંતરત્વની શરતનું પાલન કરે છે તો આપણે કહી શકીએ, પણ લંબ છે એવું ન કહી શકાય. ઓકે, તો L1 સમાંતર L1, તો L1 is belongs to R, તેથી R સ્વવાચક છે. પછી સમમિતતા બતાવીએ. સમમિતતા માટે પ્રત્યેક L1 L2 belongs to L માટે જો L1 L2 is belongs to R તો L1 સમાંતર L2 અને L2 સમાંતર L1. L1 છે એ L2 ને સમાંતર હોય તો L2 પણ L1 ને સમાંતર થાય જ, એટલે ઉલટું પણ લખીએ તો કોઈ વાંધો આવશે નહીં. એટલે L2 સમાંતર L1 આપણે લખી શકીએ. તો L2 L1 is belongs to R છે એવું કહી શકીએ, અને તો એના ઉપરથી આપણે RA સમમિત છે એવું કહી શકીએ આપણે. ઓકે મિત્રો, હવે પારંપરિકતા. પ્રત્યેક L1 L2 L3 belongs to L માટે જો L1 L2 belongs to R અને L2 L3 belongs to R. ચાલો હવે પારંપરિકતા માટે પ્રત્યેક L1 L2 L3 belongs to L માટે જો L1 L2 belongs to R અને L2 L3 belongs to R હોય તો L1 છે એ L2 ને સમાંતર છે અને L2 છે એ L3 ને સમાંતર છે. L1 L2 ને સમાંતર અને L2 L3 ને સમાંતર હોય તો L1 અને L3 પણ સમાંતર રેખાઓ જ કહેવાય. કારણ કે તમે આમ જોશો તો આ L1 રેખા છે એને સમાંતર હોય એવી L2 રેખા ને એને સમાંતર હોય એવી L3 રેખા લ્યો તો L1 L2 સમાંતર, L2 L3 સમાંતર, તો L1 અને L3 પણ સમાંતર જ થાય. એટલે L1 સમાંતર L3, તો L1 L3 is belongs to R, તેથી R એ પારંપરિક છે, તેથી R એ સામ્ય સંબંધ છે. ઓકે, તો સામ્ય સંબંધ આમાં પણ આપણે બતાવી દીધું. હવે એમ કીધું છે કે સાબિત કરો કે R સામ્ય સંબંધ છે. એ બતાવી દીધું. જે રેખાઓ y બરાબર 2x + 4 સાથે સંબંધ R દ્વારા સંબંધિત હોય તેવી તમામ રેખાઓનો ગણ. આ રેખા સાથે સંબંધિત, એનો મતલબ કે આપેલી રેખા છે એને સમાંતર રેખાઓનો ગણ છે એ આ માગેલો રેખાઓનો ગણ થશે. ઓકે, હવે રેખા આ જે છે એને આપણે L કહી દઈએ. રેખા L y બરાબર 2x + 4 સાથે સંબંધ R દ્વારા સંબંધિત રેખાઓનો આને આપણે એમ કહી દઈએ, રેખાઓનો ગણ n હોય તો એ ગણ n is belongs to L. n બધી લેવાની કેમાંથી? તો કે L માંથી. જે મુખ્ય ગણ આપણને સમતલની બધી જ રેખાઓનો ગણ આપ્યો છે એમાંથી n belongs to L, કે જ્યાં n અને m is belongs to R છે. તો n belongs to L કે જ્યાં n છે એ m ને સમાંતર છે. તેથી રેખા m ને સમાંતર હોય તેવી
રેખાઓ y બરાબર 2x પ્લસ સી જ્યાં સી બિલોંગ્સ ટુ આર નો ગણ. ઓકે, રેખા એમ ને સમાંતર હોય તેવી રેખાઓ. હવે કોઈ પણ રેખાને સમાંતર તો એનો ઢાળ છે એ બે રેખાનો સરખો જ હોય, એટલે x અને y ના સહગુણક સરખા હોય, ખાલી અચળ પદ જ બદલે. એટલે અચળ પદ વ્યાપક સ્વરૂપમાં આપણે c લઈ લેશું. c નું મૂલ્ય જેમ બદલતા જશું એમ રેખાઓ બદલાતી જશે, જે બધી જ રેખાઓ y બરાબર 2x પ્લસ 4 ને સમાંતર થશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણને એના સામ્ય વર્ગો છે એ આ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x પ્લસ 4 નો સામ્ય વર્ગ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x પ્લસ c રેખાઓથી બનતો ગણ થયો કહેવાય. તો આ આપણો છેલ્લો દાખલો હતો 14મો. હવે આના પછીના બે MCQ છે મિત્રો. તો બે MCQ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યા જ છે, એકદમ સરળ છે અને મજાના છે, તમે આરામથી કરી શકશો. ઓકે, જો કાંઈ ક્વેરી કે નહીં સમજાય એવું લાગશે તો નેક્સ્ટ પીરિયડમાં કહેજો મને. ઓકે, નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ફરી પાછું આપણે રિકોલ કરી જઈશું એને. ઓકે, અને પછી આગળનો નવો આપણો વિધેયનો ટોપિક છે એની ચર્ચા કરશું. તો અહીં સુધી રાખીએ મિત્રો. આવજો. ગુડ બાય. હેવ એ નાઇસ ડે.